तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर साहा पातशाह ने जल चोर शत थोड़ी वड्डी हूँ वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग रंग निगदा कटवा थे अंतियो सब जानिया सबसे मस्त हर फला तेरे घर तुद घर मानव तेरा प्राग सर्व कला भरपूर दिसे दत्त कथा नानक दास दास आगे बिन बता तेरा नाम सत्य है नाम सत्य है श्री वाहिगुरु जी। श्लोक कौन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दूसरा दुदाई दाया किले सगल जगत चंगाइया बुराइया वाचे धर्म दूर कर्मी आपो अपने केनेडे के दूर नाम आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की
परम सत्कारयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र विधि गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों आपकी धनता के जो गो भागे हो जो सतगुरु जी की बारगाह बैठ करके रबी गुरबाणी कीर्तन बड़े प्यार सत्कार से बैठ करके श्रवण कर रही सी सेवा निभा रहे सन। सत्कारयोग भाई साहब भाई लखन सिंह जी जिन्हों के साथी ਹੁਣ समय इस पावन स्थान की मर्यादा अनुसार चल रहे लड़ीवार गुर इतिहास की कथा की सेवा निभा रहे हैं सरकारयोग सिंह साहिब ज्ञानी बलदेव सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा नानक गाँव साहब। आओ बड़े ही प्यार सरकार साहब सतगुरु जी की गोच बैठ करके चल रहे पावन पवित्र शाना मती इतिहास जिन्हों की कथा श्रवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की सतनाम वाहिगुरू जी। गुरु नानक पद पंकज बंदन पद पंकज बंदन सिमरों अंगद दुख निकंदन अमरदास हृदय नित त्यामो हृदय नित त्यामो रामदास गुरु गुण गावो गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमोकार जोरी नमोकार जोरी श्री हर कृष्ण मनाए बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला घरों तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीशा जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। गुरु नानक पुरुषोत्तमं परव परावर नाथ
जुगल चरण मम बंदना तार पर तार कर माथ जुगल चरण मम बंदना तार पर तार कर माथ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ शस्त्र बलोकन करे तिहारो तब बनखेंगे जथा उचारो परचा प्रथम शब्द को किया पासे इस प्रकार कह दिया। ग्यारह जबूर हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर चवर छतर तखत दे मालक दसां पातशाहियां दी जोत जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र पावन हजूरी अंदर विराजमान परम सन्मान योग गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी, आप जी वडभागे हो। गुरु साहिब जी की पावन हजूरी अंदर बैठ करके गुरबाणी का मनोहर कीर्तन सरवण करते हुए अपना जन्म सफल बना रहे हो। सारे मिल के बड़े प्यार सत्कार दे नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े ही प्यार सत्कार दे नाल गुरु घर दे कीर्तनीए सत्कारयोग भाई लाखन सिंह जी आप जी नूं कीर्तन सरवण करा रहे सन। हुण समा होया लड़ीवार गुर इतिहास की पावन कथा का हर रोज़ बड़े प्यार सत्कार दे नाल आप जी ये पावन कथा सरवण करते। पिछे प्रसंग दे विच आप जी ने सरवण किया है पहाड़ी राजियां नूं पता लगा कि दो उमराव एक सैदा बेग ते दूजा अलफ खान ये दिल्ली वाल नूं जा रहे हैं ते बड़ा मौका है साडे कोल असीं इन्हां दे नाल गलबात करके ते गुरु दे उत्ते हमला करवा दईए, क्योंकि गुरु साहिब जी आनंदपुर तो बाहर बैठे हुए ने, कोई ज़्यादा फौज भी नहीं उन्होंने कोल। इन्हों ने कुछ धन दिता राजियां ने सैदा बेग ते अलफ खान नूं, ते दूजी गल कही कि जे तुसी गुरु नूं मार दोगे जां जिंदा पकड़ लोगे तो औरंगजेब ते तुहाडे ते खुश ही बड़ा होएगा, तुहानूं इनाम देगा, असीं भी धन देवांगे औरंगजेब भी देवेगा। इन्हां लालच विच आके हाँ कर दिती है। कहंदे चमकौर नगर दे विच गुरु साहिब जी बैठे हुए ने, उन्हां दे कोल कोई किला भी नहीं है, खुले मैदान विच डेरा कीता है। अचानक घेरा पा लो, एक सैदा बेग है दूजा अलफ खान है, ये प्रेरे गए सतलुज दरिया नूं पार करके लश्कर आ गए। खालसे ने नगारा वजदा सुनिया, इन्ने विच एक आदमी चल के आया, वो तुरकां दे लश्कर दे विच सी, वो सारा भेद लैके आया। उन्हें हाथ जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं बेनती की कि तुहाडा सारा डेरा निश्चित क्यों होया है, तुहाडे उत्ते 10,000 घोड़ सवार
ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੋ ਉਮਰਾਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਾੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਰੰਤ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਉੱਧਰ ਡਟ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤੇ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਏ ਹਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦਿਸ ਪਏ। 5000 ਇੱਕ ਉਮਰਾਵ ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਜਿਸੀ ਕੋ ਨਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਹੈ 5000 ਉਮਰਾਵ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ 5000 ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ 10000 ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ 20000, ਇਹ ਮੇਰਾ 30000, ਇਹ ਮੇਰਾ 50000, ਇਹ ਮੇਰਾ 1.25 ਲੱਖ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 5000 ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਮਾਨੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੈਨਾ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੈਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੱਚੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਮੂਧੜੇ ਮੂੰਹ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਟਿਕ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੇਰ ਲੜਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਸਮਝੋ। ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਅਲਪ ਖਾਨ ਨੇ ਉਲਟ ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭਜਾਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ ਕਿ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੜੇ ਸਨ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭ ਉਮਰ ਬਰਕਰਾਰ। ਉਮਰ ਬਰਕਰਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਮਿਲੇ ਸੋ ਪੂਰ ਈਨ ਤਕਰਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਇਕਰਾਰ ਮੁਜਬ ਚੰਗੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਸਨ। ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੈ। ਤੂੰ ਕੰਧਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਧਾਰੀ ਤੇਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। पूरब गुर नानक तुम मिले, सेवा करे होते तब भले। ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। सब हम तो सो इम कह गए, कबे बुलावेंगे हित किए। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਫੇਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। शस्त्र बलोकन करे तिहारो, तब परखेंगे जथा उचारो। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤਦ ਪਰਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। परचा प्रथम शब्द को किया, पासे इस प्रकार कह दिया। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। तुपक कमायल करा माता, जन खैर खिलत जनात। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਕਮਾਲ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਝਣਗੇ ਜੀ। इतनी बात करो जब कहे, समझ मुगल हृदय तब सही। ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀ ਕਮਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉੱਠਣਗੇ ਕਮਾਲ ਇਸ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। पर अगारे दंड समान, राख राख मुझ पीर महान। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਹੈ ਨਾ ਸੈਦਾ ਬੇਗ, ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਰਿਓ ਅਗਾਰੀ ਦੰਡ ਸਮਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਵਾਂਗ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੁਝ ਪੀਰ ਮਹਾਨ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਨ ਪੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ। रावण दरस सुने बच जबै, पूर्व सिमरत पी हब सबै। ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। भई सकत मुझ बिखे विशाल, रखो पीर जी ले हो संभाल। ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ,
हे पीर जी मैनू रख लवो मैनू संभाल लवो जी। जितक प्रथम की बात उबाचे सब जानी मैं बिते सो साचे। जिन्नी तुसी पिछले जन्म की गल कीती है सब मैं सच्ची बीती जानी है जी। हे तीरज तब प्रभट राखा जिसको नित दर्शन अबलाखा। फिर धीरज दे के गुरु साहब जी ने सैदा बेग नूं अपने पास रख लिया जिन्हों नित दर्शना दी अभिलाषा सी जी। मुगल पर मोद कनो और पायो जेत कडेरा सकल लुटायो। इस सैदा बेग ने हिरदे विच बड़ा आनंद पाया ते जिन्ना उसका डेरा सी जिन्ना उहदे कोल खजाना सी सारा उन्हें लुटा दिता भाव गुरु घर विच अर्पण कर दिता ਸਿੰਘਾਂ विच वंड दिता जी। सब किस त्याग रहो प्रभ पास होए परलोक सुख लागी आस। सारा कुछ त्याग के सतगुरु जी दे पास रहा परलोक विच सुख नसीब होएगा ये आस लग गई जी। सगले तुरक गए जब दूरा पुत्र डेरे बिखे हजूरा। या सारे तुरक दूर चले गए तो हजूर सतगुरु जी ने डेरे विच उतारा कीता जी। खान पान दाना तृण पाए बसे निशा पूरब की थाए। आप लंगर प्रसाद छकिया घोड़ियां नूं घाह ते दाना दिता गया कहंदे बसे निशा पूरब की थाएं। रात पहले थां दे उत्ते ही बतीत कीती जी। भई पर बात कूच कर दीना सैदा बेग हंकारन कीना। जद सवेर होई ते कूच कर दिता फिर सैदा बेग नूं बुलाया हकाਰਨ कीन। एक हंकाਰਨ ਹੁੰਦਾ एक ਹੁੰਦਾ हकाਰਨ। हकाਰਨ मैंने हाक मारनी हाक तो ही हकाਰਨ बनया शब्द किसे नूं बुलाउणा। सतगुरु जी ने सैदा बेग नूं बुलाया जी। बख्शे शस्त्र गुरु जी फेर चढ़ तो रंग पर मुदत बडेरा। फिर सतगुरु जी ने सैदा बेग नूं शास्त्र भेट दिते ते सैदा बेग घोड़े उत्ते चढ़ के बहुत प्रसन्न होया जी। चलियो संग मिल सिंघन साथ गमने आनंदपुर दिसनाथ। फिर ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मिल के चल पिया सतगुरु जी आनंदपुर साहिब वल नूं चल पे जी। सगलो पंथ उलंघन करियो धुंधव शब्द सरोन मैं परियो। सारा राह लंघ गए जद नगारे की आवाज़ कन्ना नाल सुनी है धुंधव शब्द सरौन में परियो। जद नगर के लोगों नूं आवाज़ सुनी है जी। और जन सुन के बहु आह्लादे निकसे चारों सहब जादे। ਤਾਂ सुन के बहुत प्रसन्न होए ने लोग आनंदपुर साहिब के रहन वाले चारे साहिबजादे भी बाहर निकल के आ गए जी। मिल मानव सब बहर पधारे दर्शन करत बंदना तारे। सारे मनुख मिल के बाहर आ गए वंदना करके सतगुरु जी के दर्शन करते सन जी। कुशल प्रसन्न प्रभ सब प्रत गाए मिले अगर जे दर्शन पाए। सतगुरु जी ने सारिਆਂ ਨੂੰ सुख शांत पुछी है राजी खुशी पुछी है ਜਿਹੜੇ मिल के अगे होके दर्शन करना आए हन जी। अनक बंधन के अरप पायना पर सत सिर सत गुर के पायना। ਜਿਹੜੇ दर्शन ਕਰਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ
ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਉਪਹਾਰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਏ ਸਭ ਮਿਲ ਨਰ ਹਰਖੇ, ਪੁਰ ਮੈਂ ਬਰੇ ਪੁਸਨ ਗਨ ਬਰਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਏ ਤੁਰੰਗਮ ਪੰਥ ਬਜਾਰੇ, ਸਗਰੇ ਨਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਤਾਰੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਦਰ ਪਰੇ ਨਿਜ ਮੰਦਰ ਗਏ, ਪ੍ਰਥਮ ਮਾਤ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕਹੇ। ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਗੋਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਸਿਖ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਕਰ ਪੇਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਬਡੇਰਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੈ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪੋ, ਜਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰੋ। ਪੁਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ, ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਠਨ ਕੇ ਸਥਾਨ ਪੁਨ ਗਏ, ਰੁਚਰ ਪ੍ਰਸੰਕਟ ਸਾਵਨ ਕਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗ ਢੋਹਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦਿਨ ਕੇ ਤਕ ਪਰ ਬਸੇ ਗੁਸਾਈ, ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਆਏ ਸਮੁਦਾਈ। ਕਈ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕਾਮਨਾ ਪਾਵੇ, ਬਸੇ ਨਿਕਟ ਪੁਨ ਸਦਨ ਸਦਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨੇੜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਗ ਤੇ ਸਭ ਸੁਣਿਓ, ਗਿਰੇ ਸ਼ਰਨ ਬ੍ਰੰਤਾਤ। ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਨ ਗੁਰੂ ਪਰ ਦਰਬ ਦੇ, ਲਿਆਏ ਲਰਨ ਪਰਿਆਤ। ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦ, ਸਭ ਸੁਣ ਕਰ ਹੋਏ ਬਿਸਮਾਦ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਮੰਦ ਮਤੇ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਪਹਾਰੀ, ਰਜ ਕਪਟ ਆਇਓ ਦਲ ਪਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪਹਾੜੀਏ ਨੇ ਕਪਟ ਰਚ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਮਜਾਰਾ, ਥਿਰੇ ਖਾਲਸਾ ਆਇਓ ਸਾਰਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮਹਕਮ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਧੀਰਜਵਾਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਬੀਰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ। ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਇਤਿਆਦਕ ਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸਾਏ। ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੀ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਤਬ ਬਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਜੇ ਗਿਰਪਤ ਗਤ ਬਖਿਆਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਪਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੀਨ ਸਮੇਲਾ, ਰੱਖਿਓ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਦੁਹੇਲਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਕਪਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਨ ਅਚਾਨਕ ਤੁਰਕਨ ਕੇਰੀ, ਲਰਵੇ ਹੇਤ ਆਨ ਕਰ ਗੇਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਚਾਨਕ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਬਤਾਵਤ ਸਾਰ, ਗਹਿ ਬਹਿਤ ਤੁਪ ਕੋ ਸਲਤਾਰ। ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਛਲ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਵਰ ਕੋ ਪਰਤਾਪ ਹੈ ਭਾਰਾ, ਸੋਈ ਨ ਪਾਵ ਪੀ ਸਕੇ ਗਵਾਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਗਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਰ ਦਰਬ ਤੁਰਕ ਗਨ ਆਏ, ਇਸੇ ਜਤਨ ਮੈਂ ਲਗੇ ਮਹਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਪੀ ਕਹਿਓ, ਸਿਰ ਲਗ ਬੈਰ ਇਨੋ ਕੋ ਲਹਿਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਵੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਾ ਤਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਮੂਰਖ ਕਪਟ ਰਚਨ ਹੈ ਤੂੰ ਤੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਟ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਨ ਕੋ ਨਹਿ ਕੋਈ, ਤਉ ਮੂੰਡ ਛਲ ਠਾਨੇ ਸੋਈ। ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਛਲ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਿਰ ਕਲਗੀ ਤਰ ਬਾਕ ਅਲਾਏ, ਇਹ ਪਲਟੋ ਸਭ ਲੇਹ ਬਣਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਰੈ ਖਾਲਸਾ ਮਹਿਦ ਬਖੇਰਾ, ਦੂਨਨ ਬਿਖੈ ਪਾਹੇ ਹੈ ਫੇਰਾ। ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਖੇੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰਾ ਪਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਸਮਾ ਪਾਏ ਇਨਕੀ ਜਰ ਜਾਏ, ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕਰੇ ਬਣਾਏ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਅਬ ਪੀ ਸੁਖ ਸੋ ਸੁਪਤ ਨ ਦੀਜੈ, ਕਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਖੀ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਖਰਗ ਕੇਤਨ ਤਹਮੋ ਸਹਾਇਕ, ਕੋ ਗੈ ਸਕੇ ਕੋਨ ਹੋਏ ਕਾਇਕ।
ਖੜਗ ਕੇਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਕੌਣ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। प्रथम मेल पे इन्हों कीनो, बहुर कपट मूंडन चित दीनो। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਪਟ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। पलटाले खालसा इन ते राज तेज बिन से नित हनते। ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਨਿਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜ ਤੇਜ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। सिर मुख ते इम हुक्म बखाना, सुन हरख्यो सब पंथ महाना। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਹਾਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। सिखता उचते कहाँ पहाड़ी, सुधरे मूड परे जब मारी। ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜੀਏ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮਾਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮੂਰਖ ਸੁਧਰਨਗੇ ਜੀ। सो बासुर निस जुगत बतायो, पई पोर दुंदब बजवायो। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਸਮੇਤ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਬਾਸੁਰ ਨਿਸ। ਬਾਸੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਨਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਜੀ। सिंगन जीन तुरंगन डाले, कसे कमर गण तपक उठाले। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਠੀ, ਤੁਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਰੰਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਤੁਰੰਗ ਜਾਂ ਤੁਰੰਗਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਸੀ ਕਮਰ ਗਨ ਤੁਪ ਕੋ ਠਾਲੇ। ਕਮਰ ਕਸੇ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੂਕਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜੀ। छड्यो खालसा हेत शिकारा, गए दूर लग दून मजारा। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਦੂਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਏ ਜੀ। सुन दुंदब तुन को चल आवे, अरपे पेटन बिने अलावे। ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਾੜੀਏ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਭੇਟਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। जिसको ताके बसे सुचैन, बचे पदार्थ सगरे आना। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਸਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। आगे आए मिले नह जो, राजन ओ जंकारे ओ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। इन पर होए सब की हाथ छोड़ा, कहे करे ते संकट कोरा। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। लूट कूट कर ग्राम उजारे, सब विद को हंकार निवारे। ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਕੱਟ ਲੈਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਉਜਾੜ ਦੇਣੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। जाए पुकारो राजन पास,
ਦੀਨ ਹੋਏ ਕਰਤੇ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਸੁਨ ਗਿਰ ਪਤ ਅਰ ਕੁਪੇ ਕਨੇਰਾ, ਤਰੇ ਤਰਸ ਲੜ ਸਕੇ ਨ ਫੇਰਾ। ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਭਲੇ ਸੂਰ ਨਰ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਗਾਰੇ, ਆਦ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜੁਝਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਸੂਰਬੀਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਆਦ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ, ਦੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਵੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਇਆ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਘੋੜਾ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਘੋੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲਾਗੇ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਭਵਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਮਿਆਨ 'ਚ ਬਰਛਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਰਛੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਟੰਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤਉ ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਲੜ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ, ਦਲ ਤੁਰ ਕਨ ਕੋ ਅਨਗਨ ਆਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਦਲ ਅਣਗਿਣਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਹਜ਼ਾਰੋ ਕੇਰਾ, ਮਿਟਿਓ ਨ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘਨ ਚੇਰਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਮਾਸ ਐਸੀ ਬਿਦ ਬੀਤੇ, ਛੱਡੇ ਅਖੀਰ ਖਾਲਸਾਨੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੀਤ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਨਿਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਝੂਠ ਕੂਟ ਕਰ ਕਿਤਕ ਉਜਾਰੇ, ਕੇਤਕ ਆਪਣੇ ਕਰ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ। ਲੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਖੇਤੇ ਬੰਟਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਟਿਗ ਟਿਗ ਗ੍ਰਾਮ ਜੇ ਗੁਰਪੁਰ ਅਹੇ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉਹ ਈਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਪਰਜਾ ਪਰਨ ਲੱਗੇ ਸਭ ਹਾਲਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਸਣ ਲਾਗੇ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਰਜਾ ਸੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਸਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਚੇਰਾ, ਮਾਨੇ ਆਨ ਬਾਸ ਜਿਨ ਨੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਣ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ
ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। नहीं अनित करन को पावै, चोर जार पकड़ियो द्रुत जावै। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। लह बट पार करे बट पारी, करे सो पकड़ जाए दुखारी। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਦੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁਟੇਰਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। इक राजे दुख पाए सजनता, गुरु खालसे तेज बदंता। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਚਿੰਤਾ ਸਹਿਤ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇਜ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। एक दिन सिर सतगुर भगवान, बैठे सभा सहत उच्च थान। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਸਹਿਤ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ। शामर चार चला चल फेरै, सिख हजारों दर्शन हेरै। ਸੁੰਦਰ ਚੌਰ ਢੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। एक दिज दीन दुखी चल आयो, रोदत ऊंचे बाग सुनायो। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। हे प्रभ हिंद धर्म की तुझा, दीन दयाल दीर्घ पद पुजा। ਆਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਧੁਜਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੁਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ। सब थल ते मैं होए निकासे, फिर आयो रावण के पासे। ਸਭ ਥਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। अत आने आए मोहे संग कीना, दुष्ट पठान गर्भ दुख दीना। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਪਖੰਡੀ ਪਠਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। तनक परे तन सुतर दुख पारे, तबे दयान दया गया करे। ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਧੁਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਦਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। को बोलत है शोक समेता, किन मारियो दो ही यह देता। ਇਹ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। शोभदार तब भूजन गयो, निकट होए सब उजरत भयो। ਤੇ ਚੋਬਦਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। गुर होशियार निकट एक बसे, बसे पठान तहाँ मत नसे। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਸੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਇਹ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਸੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੋਬਦਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। मैं मुल्काए बधु को डोरा गवनत जात अपन कर ओरा। ਮੈਂ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁਕਲਾਏ ਬਧੂ ਕੋ ਡੋਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਲਾਵਾ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਘਰ ਵੱਲ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। गरीब लोकन तिम ममदारा सीन बरियोले सदन मजारा। ਤੇ ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। मैं जब ऊंचे कीन पुकारा नरते गहवायो बहु मारा। ਮੈਂ ਜਦ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। जिस हित में बहुत तन टिक गयो तुर्क जहाँ कै तन तिन दयो। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਛਡਵਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਐਸਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਤੋਂ ਛਡਵਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।